Who can find a worthy woman? Her price is far above rubies. Let's celebrate womanhood. Hello and welcome to Scarlet God. Welcome to this Women's Day special episode. இந்த வருஷம் Women's Day ஓட theme என்ன அப்படின்னா choose to challenge. அதாவது women are responsible for their thoughts and actions every day and they challenge the world every day. So in the episodeல we are going to listen to few amazing women who are sharing their pride of womanhood. Hello friends, hope you are doing well. I always wish I had a pair of extra hands with the kind of busy schedule that we are having around. Okay, just joking about it. So since today is a very special day, I would like to wish the entire Scarlet family a very happy Women's Day. Let's pat each other and congratulate for all the efforts and the hard work that we have been continuously putting towards building a better family, a better society and a better country overall. Okay, so being a part of the MNC culture for almost 15 years, my 2 cents to you all would be firstly, set a very clear boundary between your professional and your personal life. Don't carry work to home nor home to work. And secondly, take one day at a time, because I am sure each of us have our own challenges set for each day. So this way, it will bring down our anxiety levels. Also, we would be able to have a healthy family, personal, spiritual, professional life overall. And it's going to benefit each of us. So with this, I would like to, end this. God bless you all, and may you continue to be a blessing wherever God has placed. Let us be proud of who we are. Thank you. அன்னையும் அவளே, சகோதரியும் அவளே, தோழியும் அவளே, மனைவியும் அவளே, மகளும் அவளே, தைரியமும் அவளே, அத்தனையும் சேர்ந்த உருவமே பெண். ஹாய் ஆல் வைப்ரண்ட் லேடிஸ். இந்த மகளிர் தினத்தில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப பெருமையான விஷயமா நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி விமென்ஸ் டேன்னு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆஸ் அ உமன் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஐம் அ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரெயினர். நான் ஒரு லைஃப் ஸ்கில்ஸ் கோச். இந்த ப்ரொஃபஷனில் எக்கச்சக்கமான கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருக்குது. At the same time, I do lot of counseling to so many women who belong to my kind, that is the woman kind. எல்லாத்தையும் நான் சந்திக்கும் போது நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எவ்ரிபடி இஸ் ஃபைட்டிங் அ பேட்டில் இன் ஹர் ஓன் ஸ்டைல். அதே டைம் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப வாரியராக இருக்காங்க, பயங்கர மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹோப்பாக இருக்காங்க. பெண்களுடைய தனித்துவமே அவங்களுடைய பேஷன்ஸ் அதையெல்லாம் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கும் ஒரு மாடர்ன் பெண்ணாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நான் இந்த காலத்து பெண்களானாலும் சரி, அந்த காலத்து பெண்களானாலும் சரி, அவங்கள எல்லாம் நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய இந்த வருடத்துடைய ஒரு அடையாளம். நான் இனோவில் கிளப் ஆஃப் சேலம் மிட் டவுனுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன். 2020-21 இருக்குது. இந்த ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வேர்ல்ட்லேயே இட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் that has women as members. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நான் தலைவியாக இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன். எங்களுடைய தீமே ஹோப், லீட் த சேஞ்ச், கேரிங் ஃபார் விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ். இவங்களுக்கு நிறைய சேவை திட்டங்கள் இந்த வருடத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதை நினைக்கும் போதும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதை நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு தலைமை பண்பை காட்ட முடிஞ்சது. என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய தலைவர்கள் உருவாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆவல் இருக்கு எனக்குமே. ஸோ இந்த நேரத்தில் விமென் எல்லாத்துக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. A successful woman is one who can build a firm foundation with the bricks others have thrown at her. Hi everyone, I'm Dr. Steffi Karavan. I'm a Siddha physician. I've been practicing Siddha for about 10 years. I just want to share my experience, how I feel
being a doctor as a woman for this Women's Day. I feel very special as I'm a woman, and each and every woman who is in any profession is really special. First of all, I thank God for giving me such a wonderful profession and a great opportunity to serve people. What I feel as a doctor is most of the people, that is most of the patients who come to me, they just have a close relationship with me. I think most of the lady doctors only can experience this, because the people who come as the patients, they share their feelings and they feel more comfortable only with women doctors. That is as a daughter or a sister. And most of the people who come in Siddha hospital, they don't come for acute disease for 1 or 2 days and all. Most of the people come for chronic diseases. When the people come, they come in frustration, depression, and nearly in a suicidal thought. For the first time, we have to speak with the people. That is, I think it is best for a lady doctor to give the counseling and to encourage the people. Another thing what I have to say is, being a woman is not so easy. Even if a doctor, if she is young or old, she has to tackle many challenges. That is mainly the family. I think I have a wonderful family. They support me in each and everything. Happy Women's Day to everyone. You are a woman, and that is your superpower. Hi all, this is Mrs. Kavita Arivalagan, consultant dietitian, practicing in Salem for around 20 plus years. Also working as a school nutritionist in and around Salem district. On eve of Women's Day, I would like to share few inputs regarding women's health. ஒரு ஃபேமிலியில் அந்த விமன் ஹெல்த் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற மொத்த மெம்பர்ஸோட ஹெல்த்துமே வந்து நல்லபடியாக இருக்குங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். ஸோ அப்போ விமன்ஸ் ஹெல்த்துக்கு என்னென்ன நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சில இன்புட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் விமனோட லைஃப் ஸ்டைல் பக்காவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்களோட ஹெல்த்துக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் பேட்டர்ன் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஸ்லீப் பேட்டர்ன் நான் சொல்லும்போது எவ்வளோ நேரம், எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் அந்த விமனுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திருக்கிறது சீக்கிரமாக ஒரு விமன் தான், அந்த ஃபேமிலியோட விமன். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக நைட்டு தூங்குறதும் பார்த்திங்கன்னா இந்த விமன் தான். ஸோ அப்போ அவங்களோட ஸ்லீப்பிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகுது. அந்த மாதிரி கம்மி ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது விமன்ஸ் ஹெல்த்தை பாதிக்கும். ஸோ அப்போ ஸ்லீப் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மினிமம் 8 hours ஆஃப் ஸ்லீப் கம்பல்சரி எல்லாருக்குமே தேவை. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸை ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிற பர்டிகுலர் விமனுக்கு 8 hours ஆஃப் ஸ்லீப் கம்பல்சரி இருக்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபுட் இன்டேக். ஸோ சரிங்களா? ஸோ ஒரு விமனும் இருக்கிற அந்த ஃபேமிலியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு கடைசியாக தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து நம்மளோட தமிழ் கலாச்சாரத்திலே இருக்கிற ஒரு வழக்க முறை. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாரோட ஹெல்த்துமே இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாமல் விமன்ஸ் ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, அந்த டைமுக்கு பர்டிகுலர் விமன் எல்லாருமே, பட் விமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு அவங்க ஃபுட் எடுத்துக்கிற பழக்கம் வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இன்சிஸ்ட் பண்ணணும், அவங்க ஹெல்த்து நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ டைமுக்கு கரெக்டாக அவங்க ஃபுட் இன்டேக் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய விமன் வீட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன், மற்றவங்க எல்லாம் சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து எடுத்துக்கிற ஹேபிட் அது இருக்குது. ஸோ அப்போ ஓவர் ஈட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஹேபிட் இல்லாமல் கரெக்டாக என்ன குவான்டிட்டி என்ன அளவு வேணுமோ அவங்க எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் டயட் அவங்க எடுத்துக்கணும். பேலன்ஸ் டயட் மீன்ஸ் எல்லா நாளுமே வந்து எவ்ரிடே அவங்களோட டயட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் கண்டிப்பாக இருக்கணும், 2 வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்துக்கும் போது தான் அவங்களோட கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ் டயட் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்துக்கிற பழக்கம் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ் அவங்க ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபேமிலியாக இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸோட ஹெல்த்தை பாதுகாக்கிற விமனுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்த்துக்கு கண்டிப்பாக எந்த வித பாதிப்பும் வராதுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். Always be a first-rate version of yourself rather than being a second-rate version of somebody else. Hello everybody, it's me Shiba Ranal Benjamin here from Anderson Institution. I really thank Scarlet God for giving me an opportunity here to speak a few thoughts on the Women's Day. First of all, I want to wish you all a very very happy Women's Day. Definitely I'm very proud that I am a woman. Nowadays women have reached a different height of success. I feel she has been successful in her own way and in different fields she has been successful. We have seen a lot of entrepreneurs,
We have seen a lot of women who own their own companies. Many of them are even very good in what they are, in their own talents. You can see many of them are choreographers, musicians, dancers, singers, etc., etc., and the list goes on. I feel women at the same time are also very quiet and homely, and you can see many of them being housewife, and they are good into homemaking, and they share that lovely bond with their family. I feel women are superpower human beings. I don't know why. I feel that God has really made women in such a way that she can take up and bear all that weight, whatever weight a family can give on her, she can bear that weight, and that's why God has designed her in such a beautiful way and in a creative manner. I feel women in different biblical aspects, what we learn from them is they have been very strong, will-powered women, and they're very courageous, and you can also see that these women have been strong-headed women, and they have fought for their rights and won finally their own battles in every way. And very especially I feel that their faith has been never wavered. They had a very, very strong faith, and during these times, especially these pandemic times, I feel that women have faced a lot of stress, maybe at home as well as outside. I feel they have faced a lot of challenges and lots of problems, but even though I feel that women have been able to come out of it and take up such challenges in a wonderful manner, and I'm proud that I am a woman in the same way, and we can maintain a good balance at home as well as outside, and God has bestowed that responsibility on women especially, so that we know, because He knows that we can take it well and we can take care of those responsibilities very well. And during this time I want to really advise and suggest to all the women out there, never lose hope, be strong, be courageous, and do whatever you want to, be passionate and follow your dreams. Never come out of those dreams or never give up those dreams. I feel that women have to be strong and pursue whatever they want to do, and definitely they will reach success in a wonderful way. Thank you once again. Bye. பெண்கள் மெழுகுவர்த்தி போன்றவர்கள், உருகவும் தெரியும், ஊருக்கவும் தெரியும். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஆர் நாகேஸ்வரி, அட்வொகேட் ஹைகோர்ட். முதல்ல நான் உங்களுக்கு எல்லாம் விஷஸ் சொல்லிக்கிறேன். இன்டர்நேஷ்னல் விமென்ஸ் டே நம்ம 8 மார்ச் 2021 செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நான் இப்போ விமனா இருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறேன். ஸோ விமன் எம்பவர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விமன் நம்மளுக்குள்ளே ஒரு இண்டிவிஜுவலா நம்மளை பில்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த விதத்துல பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், கரேஜ், எஜுகேஷன், சொசைட்டில நம்ம எந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ளே ஒரு இண்டிவிஜுவலா விமன் அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா, எஜுகேஷன் மெயின் விமனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து எஜுகேஷனோட இது என்ன, எஜுகேஷன் தான் நம்மளுக்கு அசெட். ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க குழந்தைங்களை வளர்க்கணும். அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், என்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு விமனுக்கு ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ நம்மளும் மென் என்ன ஈக்குவல் இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ, அதே அளவு விமன் இந்த சொசைட்டில நம்மளுக்கும் அதே அளவு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஸோ நம்ம தான் ஒரு துறையில சிங்க பெண்ணா இருக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நான் அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, மேரேஜுக்கு முன்னாடி ஆசை இருந்தாலும் மேரேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபேமிலி அப்படின்றத யோசிச்சாலும் இந்த சொசைட்டிக்கு நான் விமன் என்ன பண்ணலான்ற போது நான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா விமனோட எஜுகேஷன். ஸோ யாராவது படிக்க விருப்ப ஆசைப்பட்டாலோ இல்லை எஜுகேஷன் பற்றி தெரிஞ்சாலும், லாஸ் விமனுக்கு என்னென்ன லாஸ் இருக்கு, ஸோ என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். நம்மளோட இதை பில்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளை தவிர வேற யாருமே மோட்டிவேட் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களை நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும்னா நீங்க தான் வெளியில வரணும். விமனா நான் சொல்றேன், எல்லா ப்ரொஃபஷன்லயும் நம்ம விமன் இருக்கோம். ஸோ நேவியில கூட இருக்கோம், மிலிட்ரியில இருக்கோம், ஸோ பைலட் இருக்கும். ஸோ எல்லா விஷயத்துலயும் நம்ம இப்ப சாதிச்சுட்டு வரோம். ஸோ இந்த 2021ல நம்ம இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை நம்ம பெருசா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இந்தியா டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய துணையா இருக்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறதுக்கு நான் எனக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஸோ ஆஸ் அ விமனா நான் சாதிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க எல்லாரும் சாதிக்கணும் என்ற ஆசையில நான் இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மறுபடியும் உங்களுக்கு
விமென்ஸ் டே வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you so much to all the lovely ladies for sharing your thoughts with us. ஏன்னா நான் அவங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணோடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணி அண்ட் டிஸ்பைட் ஆல் தியர் பிஸி ஸ்கெடியூல் நமக்காக இந்த வீடியோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். ஒருவேளை நான் ஏன் பெண்ணாக பிறந்தேன், எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டங்கள் சோதனைகள் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறதா இருந்தால், I would like to remind you of what King Solomon said. Strength and dignity is her clothing and she laughs at the time to come. So you are God's masterpiece and உங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு பலனும் ஒரு டிக்னிட்டியும் இருக்கு. And don't ever give up. So last weekக்கான கனெக்ஷன்ஸ்க்கான ஆன்சர் இதோ. நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. குட் ஜாப். அண்ட் இந்த வாரம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய பார்வையில் பெண் அப்படிங்கிறவ எப்படிப்பட்டவ அப்படின்றத கீழே நீங்கள் 2 to 4 லைன்ஸில் ஒரு சின்ன கவிதையாக நீங்கள் எழுதலாம். கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் உண்டு. ஸோ மறக்காமல் காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபெப்ரவரி மந்த் ஒரு ப்ரைஸ் வின்னர் இதோ. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், ஆல் தி பெஸ்ட் and God bless you. And friends, hope you enjoyed this episode. திரும்ப அடுத்த வாரம் நம்ம மீட் பண்ணலாம். And until then, it's bye bye and God bless you. And don't forget to like, share and subscribe.